व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब हुण आपां गलबात करांगे अगले इशू ते जी। डॉक्टर साहब की विचार ने तुहाडे? देखो जदों असी भारत दे विच सिखां दी दुर्दशा दी गल करदे हां जी और उहदे च गल असी तां क्योंकि सियासी प्रसंग दे विच जां सियासी कौमी निशाने दी गल करदे पर धार्मिक आज़ादियां दे मुद्दे ते शुरुआत तां उस दी आर्टिकल 25-20 दे नाल हुंदी है जिहदे च कि सिखां बौद्धियां जैनियां नूं हिंदू कलौज दे विच शामिल किया गया। सो ज़ाहिर है कि संविधानक तौर पर असी जिहड़े है वो एक अड धर्म का रुतबा नहीं रखते और कला ये आर्टिकल 25-20 चों फिर अगों निकलते ने सिख मैरिज एक्ट तां पाकिस्तान दे सकदा है पर इत्थे हिंदू मैरिज एक्ट हुण उहनूं स्पैशल मैरिज एक्ट दे थल्ले इन्हां ने कहा पर उहदे च भी जिहड़ी मेन है जिहदे च कि तुसीं हिंदू सक्सैशन एक्ट गार्डनशिप एक्ट माइनॉरिटी एक्ट उस सारे दा ही प्रभाव है। लेकिन उहदे चों भी कुछ जिहड़े साडे थोड़े जे अपने आप नूं लिबरल कहण वाले भरा ने वो कहणगे देखो आर्टिकल 25-20 ही सानूं हक दिंदा है जिहदे थल्ले असी किरपान रख सकते हैं सानू अलग अपना धर्म प्रैक्टिस करने का हक है जी। पर मैं देख रहा सी भी जिहड़ा पिछले दिनों दे विच हुण एक केस इंडियन सुप्रीम कोर्ट दे कोल लग्या एक जगदीप सिंह पुरी नां दे सज्जन जिहड़े 50 साला ने ये इन्हां दा बेशक अपना किता ग्राफिक डिजाइनर दे ते इन्हां ने आज़ाद हिंद ब्रेवेट एक लॉन्ग डिस्टेंस साइकलिंग उन्होंने ऑर्डेक्स इंडियन रेंडेन्योर ऑर्गेनाइज करते उहदे च शमूलीयत करना चाहते सन दस्तार दे नाल पर उन्होंने कहा जी नहीं तुसी जिहड़ा वो पग नहीं बन सकते हैलमेट जिहड़ा वो पा के ही तुसी कर सकते हो। उन्होंने इनकार किया उन्होंने उन्होंने डिसकुआलीफाई किया। सो ये केस जिहड़ा है उन्होंने कहा कि जी भी ये तो मेरे जिहड़े फंडामेंटल राइट ने और आर्टिकल 25-20 कॉन्स्टिट्यूशन का जिहड़ा है वो हक दिंदा है उस दी वायोलेशन है। हुण ये केस सुप्रीम कोर्ट च गया और सुप्रीम कोर्ट दे विच 2 जजां दा बेंच जिहड़ा जस्टिस एस.ए. बॉडवे और जस्टिस एल.एन. राओ इहदी सुनवाई कर रहे हैं। जिहड़ी गल ने और पिछले 2-3 दिन च जिहड़ियां मैक्सिमम कॉलां भारत जां दूजे पासियों आईयां इस केस नाल ही संबंधित सन जिन्हां ने कहा लो जी हुण तां ये जिहड़ी जुडिशरी है साडे सिर तो पग्गां भी लवा देगी। मैं कहा जी तुहानूं ही लेट समझ आंदी है उन्होंने तो पहलां ही आर्टिकल 25-20 के थले जिन्होंने तुसीं समझदे सी जी इन्हें सानू प्रोटैक्शन दित्ती हुई है जो इंटरप्रटेशन करनी है एक तो पहला ही तुसीं तुहाडी वक्री होंद नहीं है तुहानू बौद्धियां जैनियां नूं उहदे च क्लब कीता है। हुण इन्हां 2 जस्टिस ने और ये सुनवाई भी जिहड़ा इन्हां दा जगदीप सिंह पुरी दा वकील है वो उही है जिन्हें जदों नानक शाह फकीर दा केस उन्हें सिक्के दे बिहाफ ते लड़िया उदों यही जुडिशरी जिहड़ी है फ्रीडम दे थल्ले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन ते ये वो उन्होंने गो हैड दिंदी है पर जदों हुण यही सूरी जिहड़ा ये उत्थे लिजांदा इस केस नूं तां हुण जिहड़े जजां ने सवाल कीता है जिन्हें रैटल करके रख दिता सारिਆਂ नूं और मैं देख रहा सी कि सिख फोरम दिल्ली वाले जिन्हां साबका जनरल ने कोई डायरैक्टर है कोई दूजे है बड़े कूल जे बंदे शाम नूं जिहड़े है वो गोल्फ खेडण वाले एक अद्धा पैग ला के सौण वाले और भारत माता दे सपुत्र कहण च अपने आप नूं फखर कहण वाले बाहरलियां नूं बेवकूफ दस्सण वाले उन्हां दी स्टेटमेंट भी जिहड़ी है रैटलिंग है क्योंकि हुण हौली हौली अनफोल्ड हो रहा है भी उत्थों दा सिस्टम एक पासे जुडिशरी दा की रोल है जस्टिस चीफ जस्टिस मिश्रा दा ये रंगानाथ मिश्रा दा ही भतीजा है जिहड़े रंगानाथ मिश्रा ने राजीव गांधी नूं बरी कीता है। हुण इहदे फैसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के कांग्रेस और दूसरी आपोजिशन पार्टीज़ ने इंपीचमेंट का जिहड़ा वो महाभियोग जिन्हों कहंदे ने उत्थे वो मता कीता और वाइस प्रेजिडेंट नायडू ने चुक के बाहर मारिया। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं हो नहीं हुण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट च अगे पर ऑलरेडी जुडिशरी का रोल माइनॉरिटीज़ के हवाले च अयोध्या मंदिर नूं लैके सुनवाई चल रही है। ज़ाहिर है 2019 ਦੀਆਂ चोणां तो पहला ये होएगा। दीपक मिश्रा ही सी जिन्हें एज ए जस्टिस ऑर्डर किया कि सारे सिनेमे घरां दे विच राष्ट्रीय गान बजाओ खलो के और किवें फिर लोकां दे जिहड़े विचारे हैंडीकैप सी उन्हां ते भी अटैक होए। हुण सुप्रीम कोर्ट दे जज पुछदे ने उन्हां नूं वी हैव सिंपैथी फॉर द कॉज कि जी सानू बहुत हमदर्दी है जगदीप सिंह पुरी नाल के उन्होंने डिसकुआलीफाई किया पग ना बनन जिहड़ा हैलमेट ना पाण करके बट हैव यू शोड अस एनीथिंग
that makes it mandatory under Sikh religion to wear a turban only. ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਗੀ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪਲੇਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਲ ਸਿੰਪਲੀ ਕਵਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਟਕਾ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੈਡ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਵੋਰ ਏ ਟਰਬਨ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਵਟ ਡੂ ਸੋਲਜਰਸ ਡੂ ਇਨ ਬੈਟਲਸ, ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਈਵ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਟ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਪਿਓ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੈਲਮਟ ਐਕਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਮਿਸਟਰ ਚਰਚਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਚਰਚਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗੋਲੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੀ ਫੌਜੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਦੇ ਵੀਅਰ ਹੈਲਮਟਸ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏ ਟਰਬਨ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਕੀਲ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਪੱਗ ਕੀ ਹੈ। ਦਾ ਬੈਂਚ ਟੋਲਡ ਪੁਰੀਜ਼ ਕੌਂਸਲ RS ਸੂਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਬੈਂਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਵਰਨ ਏ ਟਰਬਨ। ਇਟ ਸੀਮ ਟੂ ਅਸ ਦੈਟ ਵੀਅਰਿੰਗ ਏ ਟਰਬਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਟ ਕਵਰਿੰਗ ਯੋਰ ਹੈਡ ਇਜ਼, ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੈਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਂਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਟਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਾਂਡੋ, ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੱਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਲਾਈਟ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰਬਨ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਐਰੀ ਔਨ ਸਿੱਖ ਟਰਬਨ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਏ ਸੌਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम। ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਸਟੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। The Sikh Forum on Friday slammed the Supreme Court's unprecedented questioning of the Sikh turban, saying it was the last thing expected from the highest judicial institution of a country that is constitutionally bound to protect religious freedom and tenets of all its people। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ RSS ਦੇ
ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਮੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਕੇ CBI ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੋ ਵੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਜੌਬ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਐਂਡ ਡਿਸਾਈਡ ਔਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੋਡਸ, ਆਰਟੀਕਲਸ, ਡਰੈਸਸ ਐਂਡ ਟੈਨਟਸ। Why is it then dabbling into a domain that is deeply entrenched in culture, faith and belief systems? Wondered Sikh Forum President Pushpinder Singh। उन्होंने कहा जी ये कोई जुडिशरी का काम थोड़ी है कि उन्होंने डिसाइड करना है भी केड़ा पहरावा ते की टैनेट ते की नहीं है। उन्होंने कहा जी ये जड़ा है ये तुहाडा काम नहीं है, ये जिहड़ी चीज़ फेथ है, तहजीब है, बिलीफ सिस्टम है और इस सारे चो उन्होंने कहा कि माई फेथ इट्स टेनेट्स आर डिसाइडेड बाई माई स्क्रिप्चर्स, हिस्ट्री एंड माई वैल्यू सिस्टम। है मेरी स्क्रिप्चर, मेरा इतिहास, मेरी कौमी कदरां कीमतां ने डिसाइड करना है कि मैं की पहनना है या की रखना है। दे आर नॉट टू बी डिटरमिन्ड और क्वेश्चनड बाई जजेस whose role in the first place is to protect my civil, human and religious rights। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਮਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। Viewers, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।